हाँ जी राजे, BSc पार्ट 2 ਤੇ BA पार्ट 2 ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਲਓ, ਬੁੱਕ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ठीक है, उधरों भी तुम इशू करा सकते हो। कॉलेज की मेन लाइब्रेरी है, उत्थों भी इशू करवा सकते हो। अदरवाइज मैं तुम्हें PDF फाइल बना के ग्रुप के विच भी सेंड कर दांगा, उत्थों भी तुम रीड कर सकते हो। सो मकैनिक्स की बुक है, अपनी ही बुक है, ठीक है। राजपाल सिंह ते कोशिश की है इस बारी मिसटेक्स क्लीयर करने की काफ़ी। अज आप इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस पढ़ांगे। पहला टाइम बच गया तो आप फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बारे भी पढ़ांगे। हाँ जी, देखो इंट्रोडक्शन दे विच की है। For the development of any subject we need to be clear about the basic concepts। किसी भी सब्जेक्ट की डिवेलपमेंट के लिए आपां नूं उहदियां बेसिक कंसैप्ट्स बारे पता होना जरूरी है। सर्टेन कंसैप्ट्स आर अज्यूम्ड टू बी फंडामेंटल। कुछ कंसैप्ट हुंदे ने जिन्हां नूं सिद्धांतक तौर ते मान लिया जांदा है। Here we will take two such concepts as space and matter। कि जिहड़ा अपने आले दुआले की प्रकृति है, इहनूं आपां स्पेस बोलांगे, ठीक है। धरती के अंदर ते धरती तो बाहर भी जिहड़ा भी खला आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ स्पेस कंसिडर करते हैं। ਅਤੇ मैटर कुछ ਕੁ पार्टिकल्स ने, ऑब्जेक्ट्स ने, ग्रह हो सकते हैं जी, बॉडी हो सकती है, ठीक है। यूनीफॉर्म नॉन यूनीफॉर्म दो अलग अलग तरह दी बॉडीज ने। नो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दीज टू कैन बी गिवन। इन्हां दोनों चीज़ों की पक्की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं कोई दी गई। उस तो बाद की कहा गया, देखो पहले पॉइंट के विच आपां बॉडी बारे गल कर रहे हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ए पोर्शन ऑफ मैटर ऑक्यूपाइंग फाइनाइट स्पेस। कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता, तुहाडा फोन हो सकता, पानी की बोतल हो सकती है, बुक बैग कुछ भी हो सकता, जिन्हें कोई ना कोई थां घेरी हुई है। मैटर ऑक्यूपाइंग फाइनाइट स्पेस, किसी फाइनाइट स्पेस दे विच पिया हो, उहनूं आपां बॉडी बोलांगे। इट हैज़ ए फाइनाइट वॉल्यूम एंड फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर। इहदी फाइनाइट वॉल्यूम है ਅਤੇ फाइनाइट ही क्वांटिटी है जिहड़ी भी इहदे मटीरियल दे विच लगी गई है। पार्टिकल की कहा गया, ए पार्टिकल इज ए बॉडी ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल डायमेंशनस। पार्टिकल बोलांगे आपां किसी बॉडी दे पार्ट नूं, पर जिहदे कोले इनफाइनाइट स्मॉल डायमेंशनस ने, बहुत छोटा कण जिन्हों आपां कह सकते हैं, जिन्हों आपां जिहदा वेट एक निगलिजिबल लैट करके चलांगे। जिवें गन नूं आपां बॉडी बोलांगे, गन दे विचों जिहड़ी फायर बुलेट हवा दे विच जा रही है उहनूं आपां बॉडी बोलांगे, ठीक है। ए पार्टिकल हैज़ नो लेंथ, नो ब्रैड्थ, नो थिकनेस। ऐदां मन के चलिया जाऊगा कि पार्टिकल की कोई लेंथ, ब्रैड्थ, हाइट, थिकनेस है ही नहीं। ए पार्टिकल इज रिगार्डेड एज ए मैथमैटिकल पॉइंट एंडोड विद मास। जिन्हों आप अजिहे पार्टिकल नूं जिहदा कोई मास नहीं है, आप यह मन के चलांगे। जे हुण आपां ने बॉल ते किक मारनी होवे, आ चेयर आ, इहनूं चक के दूजी जगह ते लैके जाना, तो कोई ना कोई ताकत इहदे नाल नाल काम करदी हुई जानी चाहीदी है। जिहड़ा भी परसन इहनूं उठा के ले जा रहा, ये जे जा रही है एक जगह तो दूजी जगह वल, तो कोई ना कोई ताकत पैरल इहदे उपर काम करदी जा रही है। पर गोली दे नाल तां नहीं कोई बंदा जांदा, कोई गोली पकड़ के ले जा रहा जां गन गोली नूं नाल नाल लैके जा रही है। उन्होंने तो एक इन्नी क पावर दी कि वह अपने आप ही चल पी, ठीक है। अजिहे चीज़ नूं आपां पार्टिकल बोलांगे। उस तो बाद आ गया फोर्स। इट इज़ एन एक्शन विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनीफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। फोर्स की है, कोई अजिही ताकत है जिहड़ी बॉडी की दिशा ते दशा चेंज कर देंदी है। दिशा ते दशा दो अलग अलग चीज़ां ने। दिशा का मतलब हो गया डायरैक्शन, बॉल आ रही सी, तुसीं उहनूं किक मारी, वो वापस होर दूजी डायरैक्शन च चली गई। बॉलर ने बॉल कराई, बैट्समैन ने हिट लगाई, बॉल किसी होर डायरैक्शन च भेजती, वो होगी फोर्स, ठीक है।
ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਿਚਕ ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੇਸਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਪਲੇਸ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਰੰਗ ਰੂਪ, ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੋਰਸ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਰਿਜਿਡ if the distance between any two particles of remain unalerted no matter what force acting on it। rigid body ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬੋਡੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਚ ਆ, ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਬ ਲਓ, ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਆ ਧਕੇਲ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ। ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਪਿੱਛ ਕੇ ਜੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਬਲ ਗਮ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਓਗੇ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਚਕਾ ਲਓਗੇ ਸਪੰਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਨਅਲਰਟਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। A perfectly rigid body does not exist in the nature। ਕਿ perfectly rigid body ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚੂਰਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਾਰਮੇਬਲ ਬੋਡੀ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਵਿਚ ਚੇਂਜਸ ਇਟਸ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਅੰਡਰ ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਿਫਾਰਮੇਬਲ ਬੋਡੀ। ਅਜਿਹੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਰਮੇਬਲ ਬੋਡੀ ਸਪੰਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ, ਸਪੰਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਪੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦਿਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਪੇਸਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੋਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰਿਅਮ। A body is in equilibrium if and only if it is either at rest or in uniform motion। ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰਿਅਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤੀ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਈ, ਉਸੇ ਰੈਸਟ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਰੈਸਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਆ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਕੇਲਦਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਵਜਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮਕੈਨਿਕਸ। It is the science which deals with the action of forces on bodies। Under the influence of these forces, the bodies may be in motion or remain at rest। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਮਕੈਨਿਕਸ ਆ, ਮਕੈਨਿਕਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ, ਬੋਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਆ, ਲੈਡਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਢੀ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੀਗੀ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਲ ਹੈ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਆ ਲੈਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਇਧਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਇਹਦਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਸ।
ठीक है। सो ऐदां दियां फोर्सिस, ऐदां दियां चीज़ां जिहड़ियां अपने शेप साइज बदलणगीਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੋਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜੋ। The branch of mechanics which deals with the action of forces on bodies in the motion is called dynamics। ਹੁਣ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ। ਵਿਦ ਦਾ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਰ ਸੋਲਿਡ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਿਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈਡਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਕੱਲਾ। The branch of mechanics which deals with the solid bodies is in equilibrium is called the statics। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਲੂਇਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਤੇਲ। velocity, it is the rate of change of distance with respect to time। the magnitude of velocity is called speed। ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈਕ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 10 ਦੀ 15 ਦੀ 20 ਦੀ 40 50, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। velocity ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੱਕ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਰਸਨ 10 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਥਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਘੱਟ ਥਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਥਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪਲੇਸ at time with respect to time, rate of change of distance with respect to time, ਇਹਨੂੰ velocity ਕਹਿੰਦੇ ਆ। velocity ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ v, v ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਸਪੀਡ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ v ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। velocity ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 100 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੂਈ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ 50 ਤੇ ਭੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ 70 ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ 90 ਤੇ, ਫਿਰ 120 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਐਵੇਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਪੀਡ ਦਾ ਘਟਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 120 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ ਜਮੇ 90 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਕਰ ਲਿਆ 60 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਕਰ ਲਿਆ 50 ਤੇ ਆ ਗਏ, 45 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਫਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਫਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, A ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ V ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ। V ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਜਾਂ x ਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ x ਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕੱਲੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
उस तो बाद आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। 3 थिंग्स आर नेसेसरी टू स्पेसिफाई ए फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। इट्स मैग्नीट्यूड, कितनी फोर्स लगा रहे हो, ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना है, ताकत कितनी लगा रहे हैं। इट्स डायरेक्शन, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फोर्स लगानी है। द इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द पॉइंट एट विच द फोर्स एग्जिस्ट। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਵਰਡ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋਗੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਕੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਪਾਸਾ ਜੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਪ ਤੋਂ ਚੱਕੂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਡਲ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ? 39, 45 ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। Since a straight line has both magnitude and direction, a force can be represented by a straight line equal to in length to the magnitude of the force according to some scale and drawn in the given direction throughout the point of application। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਚਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆ ਭਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਟਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 15 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ 10 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਆ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਮੇ 1 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, the body continues in its state of rest or uniform in motion in straight line, they said to be equilibrium। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਜਣੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ।